براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فردوس عاشق امان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں کہ میری سیاست کا روز اول سے ایک ہی سلوگن رہا ہے کہ سیاست نہیں، ریاست جو ہے سب سے اہم ہے اور پاکستان سب سے پہلے ہے، اور پاکستانی ہوتے ہوئے کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میں سیاسی نہ روزگار کے لیے آئی تھی، نہ یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی، اور نہ اپنی ذات کے لیے آئی تھی، میں کاز کے لیے آئی تھی۔ اور کاز جو ہے میری وہ نیشنل کاز، وہ پبلک کاز جو میری ذات سے زیادہ سپریم ہے، اور اسی کاز کو سپریم رکھنے کے لیے اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز بلند کی، اس سوچ کو، اس ذہن کو، اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہی، اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ساتھیو، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آپ بیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی، اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا۔ آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے، اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائے گاں جانے دیا جائے گا۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر، محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا۔ یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے
वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से उन अदारों पे हमले करके वो डोरियां हिलाई जाती रहीं, और वो ऑडियो भी यकीनन आपके कानों में गूंज रही होगी, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से सोशल मीडिया टीम को ये कहा जा रहा था कि गद्दार के टाइटल के साथ इन वीडियोस को वायरल करो। वज़ीर आज़म हाउस को एक मखसूस टोले ने अपनी अमाजगाह बनाकर जिस तरह से कौमी अदारों को बेतुकीरी की और जिस अंदाज से पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा किया, कौमी अदारों के अंदर तसादम, टकराव और लड़ाई झगड़ों के साथ जुड़ा एक ऐसा तकलीफ़ दे स्ट्रक्चर या आइडियालॉजी जो है उसको मार्ज़ वजूद में लाया गया, तो अल्टीमेटली उसका अंजाम आप सबके सामने है। जो पीटीआई की क़यादत और उसके साथ जुड़ा अमल आपने 9 मई को देखा। मैं ज़िम्मेदारान से अपील करती हूँ कि वो इस वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफ़ाना इंक्वायरी करवाएं। जो किरदार जो है जिनके ताने बाने ज़मान पा या पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बेनकाब करके इबरतनाक सज़ा दें। जो हमारी सासू माँ को कोर्ट्स हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सासू माँ कोर्ट्स की तवज्जो जो है वो उन दहशत गर्दों की शरपसंदी की तरफ भी वो निगाहें उठनी चाहिए। कुछ दामाद कोर्ट्स बन गई हैं, कुछ सासू माँ कोर्ट्स बन गई हैं, तो जो इंसाफ का बोलबाला है, जो उन दहशत गर्दों को कुचलने की जिम्मेदारियाँ हैं, जो उस सोच को कला कमा करने का एजेंडा है, वो हवा में कहीं तहलील हो गया है। आज इस फोरम से, क्योंकि 22 साल का जो मेरा सियासत का सफ़र है, मैंने ये देखा है कि कभी ऐसा माहौल हम और मंज़र हमारी निगाहों के सामने नहीं आया कि जहाँ आपकी कौम के बेटे और बेटियाँ अपनी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ को पामाल करते हुए वो किसी एक शख्स की अना, उसकी हठधर्मी और उसकी ज़ाती तस्कीन की भेंट वो चढ़ा दी जाएं, और वो नौजवान जो हैं वो किसी की सियासत का ईंधन बन जाएं। इंशाअल्लाह आप सब की मीडिया की ताकत से कौमी अदारों की सलाहियत को सामने रखते हुए अफवाज पाकिस्तान की जो दुनिया भर में एक अपनी शनाख्त, वजूद और तशख़्ख़ुस है, उसको बरूए कार लाते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि कायदे आज़म का जो हकीकी पाकिस्तान है उसकी झलक जो है वो पाकिस्तान में नज़र आएगी। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूँगी और अपने रास्ते जो हैं वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो शुहदा हैं वो हमारे उनकी मोहब्बत और वतन की मोहब्बत और अकीदत जो है, शुहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जिन्होंने ये शुहदा की बेतुकीरी की है, उन्होंने पाकिस्तान की असास पे हमला किया है, पाकिस्तान के नज़रिए को पारा पारा किया है। तो लिहाजा इमरान ख़ान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान ख़ान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कत्ल बन गया है, और ये एजेंडा जो है इसको, क्योंकि मैं भी उस एजेंडे की विक्टिम हूँ, क्योंकि
दुश्मनों के लिए नहीं, सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। और यही वो वजह है कि आज वो पीटीआई जो है बंद गली में जा चुकी है और जो लोग उनके दाएं बाएं खड़े होके उन्हें हल्लाशारी दे के उन्हें कौमी अदारों की तबाह बर्बादी के लिए उकसाते रहे हैं, वो चेहरे अब उनके इर्द गिर्द ढूंढना चाहती हूँ कि मैं वो किधर हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें बंद गली में पहुँचाया है, वो शक्लें जो हैं अब सिर्फ ट्वीट करके या इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला तल्की का ऐलान करके वो इस कौम की उन तकलीफ़ों और मुश्किलात और मुसीबतों के से सुरखरू नहीं हो सकते। वो ज़िम्मेदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। लिहाजा इस पीटीआई का जो एक सफ़र था मेरे साथ या मेरा उनके साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है घर के चिराग से और इसको हमें इंशाल्लाह हमारा सियासी सफ़र जो है वो जारी रहेगा। हमारे सियासत का महवर और मकसद अपने हलके के अवाम है और इंशाल्लाह उन अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब को जी कंडक्ट करने दें। किया था यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, सबको मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज सबको आता है। मैडम ये फरमाइएगा कि एक तो 9 मई के जो कुछ भी वाक़यात हुए हैं, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनके गुनाह धुल जाते हैं। और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही है, क्या आप उस तर्जुमानी की कौम से माफ़ी मांगेगी? थैंक यू। पहली बात तो ये है कि मैंने तो अपनी सज़ा भुगत ली कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पे नहीं आई हूँ और मैंने सेल्फ एग्ज़ाइल ली हुई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बयानिए पे खड़ी थी। मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैंने वर्दी को बेतुकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा था कि वहाँ बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहाँ मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। तो वहाँ से जो सज़ा मैंने भुगती, मुझे जिस तरह से डिसोसिएट किया गया, वो काफ़ी है आपके सवाल का खुद जवाब उसमें कि मैं उधर ही खड़ी हूँ, मैं नहीं आगे पीछे हुई हूँ। मेरा बयानिया आज भी वही है, मेरी सोच भी वही है। इमरान खान, पीटीआई और वो उनकी टीम डेविएट हुई है, मैं नहीं हुई हूँ। तो जो यहाँ खड़े होके कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो मैं ये तवक्को करती हूँ कि सिर्फ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी मुकदमे के अंदर मतलूब हूँ, ना मुझे जेल से ला के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, ना मेरा कहीं पे कोई किसी दबाव के तहत यहाँ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये 100% मेरे दिल की आवाज़ है और जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही सोच रखता है कि हम पाकिस्तान है तो हम, और अगर पाकिस्तान नहीं है खुदा न खास्ता, तो किसी भी ऐसी सोच को हम जड़ से कुचलेंगे, उसको जड़ से उखेड़ेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि अब वो शरपसंद और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मदर इकबाल। मैडम, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। आपने फरमाया कि जब आप
عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو سیکورٹی کے اداروں کے لیے سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر کی ذہن کو یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ بڑا گریسفل آپ کا ڈیسیژن ہوتا اگر آپ اس وقت یہاں پہ آتی ہیں اور کہتی کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, میں نے کوشش کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی, دیٹس وائی آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ پاکستان تحریک انصاف. نمبر 1. دوسرا میم, ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک طرف آپ نے کہا کہ میں شرط پسندوں میں ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کریں, جبکہ دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی شرط پسند اور دہشت گردانہ پالیسیوں کی وجہ سے میں اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتی. ایک طرف آپ اپیل کر رہی ہیں, دوسری طرف آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئی. آپ کو کیسے پتا کہ پی ٹی آئی شرط پسند ہے یا دہشت گرد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پہلا پارٹ جو آپ نے کیا ہے, جہاں رجسٹ کرنا تھا اور جہاں جہاں پروٹیسٹ رجسٹر کرنا تھا, بہت سارے آپ کے کولیگز اور ساتھی جو ہیں جو میرے ساتھ بیٹ رپورٹر تھے یا پرائم منسٹر کی بیٹ یا انفارمیشن منسٹری کی بیٹ کر رہے تھے, وہ 99% جو ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہیں اور ان سے میری یہ ڈسکشن آف دی ریکارڈ ہوتی رہتی تھی. اور مجھ سے زیادہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے یا میرے سامنے کون سا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دیواریں کھڑی کر کے تو مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی, دیکھیں جو اب تک کی آپ نے ڈیٹیلز لی ہیں, جو شخص کور کمانڈر کی وردی پہن کے سوشل میڈیا میں آیا ہے وہ ڈاکٹر فردوس کا کوئی پرسنل کارکن نہیں تھا, نہ کوئی پریس کلب اسلام آباد کا کوئی رکن تھا. وہ اعلان تسلیم کر رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا اس ایجنڈے پہ لایا گیا خریدا ہوا مائنڈ سیٹ ہوں, جسے ٹرین کیا گیا, جس کو نقشے دیے گئے, جس کو بتایا گیا اور رہنمائی کی گئی, جہاں ٹھہرایا گیا, جہاں سے اس کے ساتھ جڑے سارے ایک نہیں وہ درجنوں دہشت گرد, سینکڑوں دہشت گرد جو میرن شاہ اور ڈی آئی خان اور دیر سواد جہاں جہاں سے بھی وہ یہاں پہنچائے گئے, وہ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر وہ داستانیں آپ کو دستیاب ہیں. جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ ان ساری داستانوں سے آگاہ ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ آزادانہ انکوائری ہو, کیونکہ سیاست کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت میرے پیارے لیڈر نے قومی اداروں پہ الزامات لگائے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ ویڈیوز بھیج کے یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے یہ تمام کارستانیاں خود کی ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش کی جا رہی ہے. تو یہ ساری جو پس پردہ اس کے ساتھ جڑی تلخ حقیقتیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے ان کو نشان عبرت بنائیں, تاکہ ملک کے غداروں کی اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, ہاں وہ کسی بھی جماعت میں ہیں, ہاں وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے. سابق وفاقی وزیر فردوس عاشق اوان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اعلان کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان دور حکومت میں وزیر اعظم ہاؤس میں جو احکامات دیے جاتے تھے وہ ریاست مخالف ہوا کرتے تھے. اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان سے متعلق وزیر اعظم کو بریف کیا جا رہا ہے. اس وقت گورنر ہاؤس میں واٹر سپلائی اسکیم کے 4 کا وہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں, جس کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہیں. کراچی کے جو شہری ہیں ان کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے K4 منصوبہ انتہائی اہم اور ضروری ہے, جس کا مختلف فیزز میں جو ہے وہ کام آگے بڑھ رہا ہے. اس وقت جو واٹر سپلائی اسکیم ہے K4 اس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہے. وزیر اعظم شہباز شریف گورنر ہاؤس میں اس وقت موجود ہیں, جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر جو وفاقی وزراء ہیں یا حکومتی اتحاد کے رہنما ہیں خاص طور پر کراچی سے, وہ بھی اس تقریب میں موجود ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بھی یہاں پر موجود ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں موجود ہیں, جہاں اس وقت وہ ایک انتہائی اہم اسکیم جو کہ کراچی کے شہریوں کے لیے مدد سہولت کے لیے ناگزیر ہے اس کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, خورشید شاہ, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر جو اہم رفقا ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ
मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वाटर सप्लाई स्कीम के 4 का संग बुनियाद रख रहे हैं। कराची के मनाजिर हैं जहां पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं, उनके साथ वफाकी वज़रा और वज़ीर आला सिंध भी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की जानिब से ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम के 4 की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आप सबको खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, हमारे लिए ये एक नहायत काबिल फ़ख्र लम्हा है कि वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। जनाब वज़ीर आज़म, हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, यूँ तेरे नाम से होता है उजाला दिल में, चांदनी में चमक उठता है बियाबां जैसे। तलावत कुरान मजीद के लिए कारी गुलाम मुर्तज़ा सूमरू। कराची में इस वक्त वाटर सप्लाई स्कीम के 4 का संग बुनियाद रखा जा रहा है। तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुबैना ऑडियो लीक तहकीकाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ आनी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपसद के लिए मुंतखब कैसे कर सकती है और बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि माजरत से कहता हूँ हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है। अच्छा, जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय ज़रूर है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस के जो फैसले हैं वो भी बताते हैं कि कितना इत्तेफाक और इस वक्त बरकत है शाराए दस्तूर पर। और साथ ही साथ हैरानी यह है, अब एक ये नई डिबेट है कि जिन लोगों से मुताल्लिक ये तहकीकात हो रही हैं, जिनके मुताल्लिकीन से मुताल्लिक ये तहकीकात हो रही हैं, वो कैसे इस जुडिशल कमीशन पर बैठकर इससे मुताल्लिक फैसला करेंगे। लेकिन खैर ये भी शाराए दस्तूर पर हो सकता है। आप एक रिपोर्ट देखिए फिर वापस आइए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत न करें, हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक की मुहाफिज है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी में की। हुकूमत हमसे मशवरा करती तो कोई बेहतर रास्ता दिखाते। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फोरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। ये जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस खुद को कमीशन में नामजद करें, ना ही चीफ जस्टिस वफाकी हुकूमत की चॉइस के पाबंद है। 9 मई के वाक़े का फायदा ये हुआ है कि जुडिशरी के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी वो खत्म हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग गैर कानूनी अमल है। आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के भी खिलाफ है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। हुकूमत ऑडियो लीक्स को कानूनी करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर अबूरी हुक्म बाद में जारी किया जाएगा। तो बहरहाल ये एक बहस है कि कौन किससे मुताल्लिक जो है वो फैसला करेगा और जिन पर इल्ज़ाम है वो ख़ुद कैसे अपने मामलात में मुनसिफ हो सकते हैं। लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है। अब ज़रा 9 मई के वाक़यात की बात करें तो आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, वो एक मरतबा फिर मुखातिब हुए। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 6 मुकदमात ऐसे हैं जिन्हें वो फ़ौजी अदालतों में भेज रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर 499 मुकदमात हैं और 9 और 10 मई के दिनों में जो दर्ज हुए पूरे पाकिस्तान में। 88 FIR तो सिर्फ और सिर्फ 6 जा रहे हैं और इस पर भी बहरहाल काफ़ी वावेला है, बहस है। उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि लोगों को ये लग रहा है कि जो फौजी अदालतों में फैसले होंगे वो बहुत ही सख्त होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बताता चलूं कि उससे ज़्यादा जो सख्त फैसले या जो ट्रायल हो सकते हैं ना वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो सकते हैं। उसके कवानीन मुख्तलिफ हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो आर्मी एक्ट है 1952 का वो डेफिनेटली इससे कहीं मुख्तलिफ है। तो बहरहाल जो भी होगा होना इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए ही सब लोग जो है वो इस वक्त अगर कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। राना सनाउल्लाह कहते क्या है, ज़रा एक मरतबा उनको सुन भी लेते हैं उन्हीं की ज़बानी।
تو رانا صاحب نے بڑا تفصیلاً بریف کیا، اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی یہ کہ حکومت نے 256 لوگوں کے نام ECL میں ڈالے ہیں، باہر نہیں جا سکتے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، بالکل۔ اب اس میں کون ہے؟ عمران خان صاحب اور انہی کی پارٹی کے PTI کے کچھ بہت سے رہنما اور کارکنوں کے نام شامل ہیں۔ اب اسی سارے سلسلے پہ پاسپورٹ ضبط نہیں ہوئے، جو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب جو ان کے مخالفین تھے ان کے پاسپورٹ عدالتیں جو ہے وہ رکھ لیتی تھی، ضبط کر لیے جاتے، تو دوبارہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ ان کا نام صرف اور وہ اس پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے باہر نہیں جانا، میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، بلکہ میں شمالی جو علاقہ جاتے ہیں ان کی سیر کے لیے جاؤں گا کیونکہ وہ میری پسندیدہ جگہ ہے، اور شاید اتنی پسندیدہ جگہ تھی کہ ان کے ہی دور حکومت میں جو ان کے مخالفین تھے انہیں بھی زبردستی شمالی علاقہ جات بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ سیر کر کے اور انہی کے ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک ٹویٹ بھی کہ انہی کے جو ایک اور ہمارے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، ان کے بارے میں تھا کہ وہ فون آف کر دیا انہوں نے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے وہ کہہ رہے کہ میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، دنیا داری سے جو ہے انہوں نے تعلق کر لیا، کنارہ کر لیا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کی یہ ٹویٹ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، وہ شکر گزار ہیں حکومت کے، ان کا نام ECL میں چلا گیا، وہ کہتے ہیں میرا کوئی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اب ذرا ہم ECL کی جو بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مزید کوئی 146 افراد ہیں جن کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ صورتحال ہے، کچھ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ جو لوگ ملک میں ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ تحریک انصاف سے وہ لوگ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں بغیر کسی زور زبردستی کے، وہ ایسا بتا رہے ہیں۔ تو آج کی جو تازہ ترین وکٹس ہیں، خان صاحب کہتے تھے کہ ایک بال سے 3 وکٹ گراؤں گا، اب ان کی پارٹی میں جو وکٹس گر رہی ہیں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ سابق مشیر برائے جیل خانہ جات خیبر پختونخوا ہیں ملک قاسم، انہوں نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آج میں نے اپنے دوستوں ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کے بعد میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری جانب انصاف لائرز ونگ کے جو صدر ہیں اور خواتین ونگ کی جو صدر ہیں اور صدر پاکستان یوتھ ونگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ پارٹی سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور شہیدوں کی قدر و عزت کرتے ہیں اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، سبھی یہ بات کرتے ہوئے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ گو کہ ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے پارٹیز چھوڑ کے جا رہے ہوں، لیکن اس میں جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو انتہا آئی ہے معاشرے میں اس کی وجہ سے اب یہ لوگ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال آج علیحدہ ہونے والوں نے کیا کہا ان کو بھی سن لیں۔ میں PTI میں تھا، ابھی تک تھا، آج میں PTI چھوڑ رہا ہوں خلوص سے دل سے۔ ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی گئی ہے، ملک کی جو حالات ہیں، میں اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں اور تحریک انصاف سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں۔ آج سے ہمارے اور تحریک انصاف کے راستے الگ الگ ہیں۔ آج میں اپنے ہوش و حواس میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور 9 مئی کی جو واقعات ہوئے ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔